إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, barcha maqtovlarimiz Alloh taolo bizani ulug'laymiz, bizdan ondan o'zimizning gunohlarning kechiruini so'raymiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga bostirsa, bir kimda adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, bir kimda to'g'ri yo'lga bosa olmas. Shahodat etaman, Alloh taolodan boshqa ibodat qiluvga boshqa zot yo'q. Ham shahodat etaman, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning elchisi ham qulim. Alhamdulillah, muhtaram jamoat, birinchidan o'zimni ham sizni chaqiraman taqvolikqa. Birdan bir tik Alloh taoladan qo'rqurga, uning qo'shgan ishlariga ham tiyilgandan tiyilirga, uning jazosidan qo'rqirga, erishirga uning rahmatini ham endi shu uning bir qo'shgan amri turida bugunda so'z aytib ketasi kela. Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimda aytdi. Biz shu so'zlarni har vaqt mana jum'a boshlaridan aytamiz. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني الله تعالى حمسس الله تعالى قرقغز دي، يعني تقوالق قلغز دي. هم siz onun ismi bilan bir-birinizdan so'raysiz dey. Ya'ni biz Alloh taolo bilan mana vallahi Alloh taolaning bilan ismi bilan and etamiz. Ya'ni Alloh taolo ismi bilan so'raymiz. Mana Alloh taolaning rizoligi uchun, Alloh taolo uchun deb biz bir-birimizdan so'raymiz bitinda. Alloh taolo shuni aytadi, mana ham siz tug'anlar kichiklarning o'zlariga qo'rqig'iz dey. Durustlikda Alloh taolo sizni kuzatuvchi dey. Ya'ni bugungi xutbamizda biz shu tug'anlik turida so'rashib ketamiz kelaydi. Biz ko'ramiz bu oyatda Alloh subhanahu va taolo birinchi taqvolikqa chaqirdi. Ya'ni boya aytgancha Alloh taoladan qo'rqirga qo'shdi. Haqli qo'rquv bilan, ya'ni Alloh taolaning qo'shqanlarini ishlav, hammaning tiygandan tiyulu. Birinchidan o'zidan qo'rqirga qo'shdi. Ham ikkinchidan biz ko'ramiz, u qo'shgan narsadan qo'rqirga tug'anliq kichiklarni o'zidan. Ya'ni bu qattiq tiydi bizni shunday ishdan tug'anliq kichiklarni o'zidan. Biz ko'ramiz shu oyatlarni ham bitan oyatlarda Alloh taolo aytadi, shu tug'an jiplarin niqli bir atish. Bizani niqtra atish, biz o'zimizga tiyishlibiz. Haminde kim u tug'anliq jiplarin o'ssa, Alloh taolo o'zining ashuvini keltiradi. Ya'ni ona la'natin qiladi. Ya'ni haminde bitan oyatlarda ko'ramiz, yoki sunnatlarda ko'ramiz, Alloh taolo jahannam bilan qo'rqitadi bizni. Bizga jahannam va'da aytdi, bizga tug'il kim Alloh taolaning amrin o'tamay yoki tug'anliq jiplarini o'zi. Ham endi bizdan ko'ramiz, Alloh taolaning ilchisida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatida da ko'p shunday amr kela, Alloh taolaning qo'shgan amrin, ya'ni tug'anliq jibin o'zmay. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kim Allohga ham qiyomat kunini ishonadi, shu tug'anliq jibin nig'atsin dey, yoki o'zmasin dey. Biz ko'ramiz, bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchidan aytdi, kim Allohga ishonadi, ya'ni iymonni birinchi keltirdi, iymonli kishi bo'ladi deydi. Ham qiyomat kunini ishonadi.
Без беләбез, кыямәт көнендә безнең нәрсә була? Бу җәза көне. Без бу көндә Аллаһ Тәгалә бездән сорай, ничек без бу дөньяда үттек? Нинди без яхшы эшләр эшләдек, һәм яман эшләр эшләдек? Без Аллаһ Тәгалә тугры булдыкмы, Аллаһ Тәгаләне тыңладыкмы, аны кушканнан эшләдекме, әмма ләкин Аллаһ безгә күферлек кылдыкмы? Шул көнне безнең Аллаһ Тәгалә бөтен менә шул хакимият була инде, менә Аллаһ Тәгалә безне яхшы эшләрне, яман эшләрне сорайчак. Һәм шуның азагында әйтте, шул туганлык җипләрен ныгытсын диде. Ягъни шул менә алар барсы бәйле диде. Иман, җәза көне һәм туганлык җипләрен. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтен хадисендә әйтте, өзүче җәннәткә эләкмәс ди, кермәс ди. Ягъни галимнәр әйтмәшләй, нәрсәсе өзүче, кем ул өзүче? Ул туганлык җибен өзүче. Кем туганлык җибен өзсә, ул кеше җәннәткә кермәс ди. Һәм без күрәбез, шушы менә аятлардан, хадисләрдән бу бик мөһим сорау. Бу бик мөһим сорау һәм бу сорауга җиңел генә карар түгел. Без инде моның бу эшнең, бу әмернең дәрәҗәсен белергә кирәк без. Аллаһ Тәгалә бик каты, без каты әйтте, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да каты әйтте. Бу туганлык җипләрен өзмәскә һәм аны ныклы булырга кирәк без. Бер-беребезгә туганнар белән бергә. Һәм инде сораганда, кем соң ул туганнар? Галимнар арасында бер төрле бер фикер юк, әмма ләкин күбесе һәм дөресрәк фикер ул 4 буын булган туганнар. Ягъни без әйтәбез инде 4 туганнар дигән. 4нче туганнар буенча аталар аларны безгә саклау, туганлык җипләрен шул 4нче хәтлемгә, буынга хәтлем саклау безгә ваҗип тордылар инде. Ягъни аны калдырмаска кирәк. Әмма ләкин кем кеше күбрәк тотса, мәсәлән 5 туган, 6 туган, 7 туган, bunlara hatim saklasak tuganlık җипләрен, алар хәйрирәк. Әмма ләкин шул 4кә хатым безгә була ваҗиб була. Әлбәттә, иң беренче инде безнең туганлык җипләрен безнең менә нәрсә дип әйтик инде хөрмәтне без әтиәнигә күрсәтергә тиешлебез. Без менә үткән бар, әйткән бар инде, җомгаларда сөйләгән бар. Аллаһ Тәгалә иң беренчедән безнең әтиәнигә, беренчедән әнигә, азаттан әтигә, ягъни аларга безгә хөрмәт итү, аларны карау. Беренчедән бөтен безнең хәлләребезне, бөтен эшләребезне аларны карарга тиешлебез иң беренчедән. Һәм инде азаттан китә безнең 2 туганнар, 3 туганнар, 4 туганнар. Шунда ул инде менә әтиәниләрнең, аларның да әтиәниләре бар бит инде, аларга да безнең яхшы мөнәсәбәт табарга тиеш, һәм аларга хөрмәт итәргә тиешлебез. Күрәбез, кызганычка каршы инде бүгенге көндә безнең андый ныклы җипләр элемтә туганнар арасында бик зәгыйф дип әйтәгә инде. Менә бөтен культуралар дип әйтәгә инде, менә Америка, Европа гадәтләре безнең арага керде инде. Кеше инде менә дөреслеккә әйткәндә акча өчен, менә инде мирас өчен бер-берсе белән туганнар белән талашып китәләр. Хәтта кемдер еллар буе сөйләшмәй бер-берсе белән җипләрен өзеп, менә квартира мәсәлән аларга теләп, бер-бер белән сугышып, талашып, менә бер-берсе белән җипләрен өзәләр. Әмма ләкин бу безгә теге мисал булырга тиеш түгел. Без беләбез, бу бердән безгә белергә кирәк, Аллаһ Тәгаләнең әмере бу. Без Аллаһ Тәгаләнең кушканны эшләргә тиешлебез. Бер-беребезнең менә элемтәне тотырга тиешлебез, туганнар җимләре белән. Һәм инде бу чиракта безгә булырга тиеш түгел шундый. Менә бу туган минем белән яхшы мөнәсәбәттә, минем аның белән яхшы мөнәсәбәттә. Бу минем белән сөйләшмәй, бу минем бер сәлам да бирмәй, минем белән сөйләшмәй диргә тиеш түгел. Менә мондый нигә түгел, әмма ләкин безгә Аллаһ Тәгалә кушты, без аны бергә бәйләргә тиешлебез, бу туганлык җипләрен. Булсын ул мусульман, булсын ул бөтен милләт, бөтен мәсәлән кафир булсын ул әһлил китаб мәсәлән. Аларга безгә карамыйбыз. Иң беренчедән без карарга тиешлебез безнең туганлыкны һәм без ул элемтәне тотырга тиешлебез. Әлбәттә, әгәр дә бу мәсәлән кафирлек көфер кешеседер, бөтен милләт, бөтен дин кешеседер, әгәр дә без аларның белән бер җирдә җыелсак, бер мәҗлестә, һәм ул безгә зыян китерә ди. Мәсәлән, алар әйтәр, әйдә менә харам ризык ашыйбыз, харам ризык эчәбез, без ул җирдә без туктайбыз. Без Аллаһ Тәгаләдән бу уже Аллаһ Тәгаләгә гөнаһ була бит инде, Аллаһ Тәгалә алдында. Шуның өчен инде андый безгә шундый мәҗлескә чакырсалар, без бу уже туганлык җибен өзү булмай. Без Аллаһ Тәгаләне
теге кешеләрне тыңлап, Аллаһ Тәгаләдән тыңламаштан чыга тиеш түгел без. Әлбәттә, әмма ләкин кеше менә үзмәскә тиеш туганлык җин, хәтта алар бөтен милләттә һәм яки бөтен диндә булса да. Һәм инде без беләбез, мәсәлән, кеше бер-берсе белән алмак тора ди, сөйләшмәй ди, бер тел туганнары белән. Һәм инде ул бер көндә генә булмай. Дөресен әйткәндә, бер көндә булмай. Ул, мәсәлән, беренче елмаудан башлана, сәламнан башлана. Әкрен генә бер-беребезне белергә кирәк. Иң беренче туганлык җипләрен белергә кирәк безнең. Менә без беләбез, бер туган, ике туганнарны, өч туганнарны бәлки, дүрт туганнарны бәлки белмәйбез дә әле безнең туганнары. Бәлки күрше урамда безнең туганыбыз яшидер инде. Без аны белмәскә дә мөмкин. Беренчедән biz аны белергә, танырга кирәк. Без кемнең безнең туганнарыбызны, менә шәҗәрәләрне төзеп, шуларны белергә кирәк бит. Без һәм әкрен генә шуны туган җипләрен ныгытырга кирәк. Сиз генә булмас инде ул, бер көндә генә, әмма ләкин шуны шул эштә безгә күбрәк эшләргә кирәк. Һәм инде ничек ул туганлык җипләрне ныгыту дигәндә, шариатка караганда, бу сорауда безнең шариат безгә бер төрле шик куймады. Граница дип әйтәбез инде. Шуның өчен инде без кайтабыз гореф-гадәтләргә. Гореф-гадәтләргә менә нинди безнең арада гореф-гадәтләр таралган, шул гореф-гадәткә без таянабыз. Әмма ләкин гореф-гадәт дигәндә, әгәр дә тагын кайтабыз инде безнең мусульман гореф-гадәтләренә инде. Без кафирләрнең гореф-гадәтләренә яки бүтән төрле культураларда битегәндә андый гореф-гадәтләргә без таянмыйбыз. Менә безнең мусульман, мәсәлән, татарлар арасында, башкортлар, гарәпләр арасында таралган, без нинди милләттә яшибез, шундый гореф-гадәтләр нинди таралган, шуларны без үтибез. Ягъни кемгәдер бәлки җитәдер көн саен шалтыратып тора, или атасына бер мәртә шалтыратып торасың, кемнәр хәлен беләсең, кемгәдер җылмаясың, кемгәдер ярдәм кирәктер эш белән, кемгәдер кирәктер ярдәм акча белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта бер хадисендә әйтте, бәлки кешенең булырга мөмкин, менә кеше садака бирә ди. Берәй кая мәчеткә кая итеп биргән мөмкин ул садакасын, әмма ләкин садакасы кабул булмаска мөмкин. Ни сәбәпле дигәндә, аның бәлки мохтаҗ туганы бардыр. Фәкыйрь мохтаҗ туганы бардыр, ул аңа бирмәйчә, бүтән кеше бирсә, аның бәлки садакасы кабул булмаска да мөмкин. Шуның өчен инде безгә туганлык җипләрен бәйләргә кирәк, һәм инде фәкыйрь мохтаҗ кешеләр булса, мәсәлән, бер әйтерлек эш кирәк булса, аларны безгә үтәргә тиешлебез. Һәм инде шул туганлык җипләрнең бәйләү кешенең шундый бер яхшы җимешләреннән әйтеп үткәндә әйтергә мөмкин. Беренчедән инде без әйткәнчә, ул Аллаһ Тәгаләнең без әмрен үтәбез. Аллаһ Тәгаләнең кушканы, ягъни аңа без гыйбадәт кылабыз. Аның кушканын эшләсә, без бит гыйбадәт кылабыз. Шуның өчен инде зур әҗр саваплар алабыз. Шуның өчен иң беренчедән аның шул гыйбадәтләр аша без аның рәхмәтенә, аның мәгъфиратына ирешәбез. Һәм инде шуннан без нәрсә әйтте, икенчесе гөнаһлардан чистарану. Без мәсәлән әти-әниләр белән, туганнары белән бергәләшеп, аларның хәлләрен белеп, аларның яхшы мөнәсәбәт табсак, ул бер юл гөнаһлардан чистарга бер юл. Һәм инде өченчесе дип әйтик, бер зур җимеше инде аның ризык арту һәм гомер озынаю. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем тели үзенең гомерен озынайтырга һәм ризыгын арттырырга, һәм әлбәттә бүтән риваятта килгән, һәм кем начар үлемнән сакланырга тели, шул туганлык җипләрен ныгытсын диде. Бу хадис дөрес, сахих дигән. Шуның өчен дә кем менә шул без туганлык җипләрен ныгытсак, бер-берсе белән яхшы мөнәсәбәт табылганда, безнең иншалла Аллаһ Тәгалә безнең ризыкны күбәйтер, мул эшләр. Беренчедән, икенчедән безнең гомер дә зурайыр, иншалла Тәгалә. Аллаһ Тәгалә теләсә инде. Һәм инде әйткәнчә, баягыча әйткәнчә, ул тагын бер җимеш нәрсә, җәһәннәмнән котылу һәм җәннәткә керүдән бер зур сәбәбе булып тора инде. Шуның өчен инде беренчедән үземне һәм сезне өндәйем, Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәп, безгә туган-туганнарны белеп, бердән танып, икенчедән алар белән яхшы мөнәсәбәттә булу. Икенче беренчедән инде әти-әнигә, туганнарга, менә балаларга, әниләргә, нәниләргә дип инде шуларның белән яхшы мөнәсәбәттә булырга, ныклы булырга тиеш. Һәм инде барча туганнарыбызга да барып, аларның хәлләрен генә белеп, мәсәлән,
nechik xillarni ishlaysiz, balki bir aytaylik yordam kerakdir, yo'q kerakmaymi, yordam meni kerak bo'lsa chaqirasiz deb har vaqt shunday xillarni bilib turib kerak endi. İnşallah Alloh taolaning rahmatidan shu erishu bir sababdir endi. Subhanallohi va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astag'firulloh va atubu ilayh.